वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राणा सनाउल्लाह का जो बयान से कि बानी पीटीआई को 2 बारी डील की ऑफर हुई लेकिन मैच्योर नहीं हो सके चीज़ा वो हवाले नाल हुण उन्हां दी वजाहत आ गई और उन्होंने कहा कि उन्हों का जो बयान है सियाको सबाक तो हट के जो लिया जा रहा और ये नाल भी कि उन्होंने तो 24 नवंबर के जो एहतजाज से वो हवाले नाल गल की सी उसके अलावा कोई भी डील जी है वो गल नहीं हुई। तो चोई साहब वाल चलने उन्होंने को पूछने कि उन्होंने कोल की चूआ रिपोर्ट है डील के हवाले नाल। चोई साहब जी अच्छा डील के हवाले नाल तो देखो एक गल तो हैगी कि चूहा रिपोर्ट की तो असी मैं बाद ही गल करांगा। पहली गल तो कि राणा साहब की अपनी वजाहत आ गई उस हवाले नाल कि सारा कुछ उन्होंने गल जी की है वो कह रहे हैं कि जी असी की 26 नवंबर जिसले उन्होंने याद है तुहानू कि जेल दे विच बंदे भी गए सन मुलाकात करने वास्ते तो उस मुजाहरे हवाले नाल तो जी गल पहले भी गल कर रहा सी कि एक देसी साडे पुराने रवायती सियासतदान हुंदे ने तो कुछ असी ना जिसले कैमरे के अगे बैठने तो बतौर सियासतदान बैठने तो फिर असी अपनी एक दानिशवरी और एक तदब्बर और ਉਹਦਾ भी साढ़े ते उत्ते एक ना आटोमैटिक साढ़े सियासतदानों के उत्ते ना एक वारद हो जाती कैफीयत जिवें रूहानी कैफीयत नहीं होंगी इंज दी ना एक कैफीयत वारद हो जाती है। वो प्री ऑक्यूपाइड उन्होंने दिमाग जिहड़ा हुंदा ना वो अपने आप नूं वो इंसानी जिहड़ियां हुंदियां ने ना लग्सिशां उन्हां दी कोशिश हुंदी है कि असी इन्हां तो अपने आप नूं ऐसा साबित करिए कि असी बड़े एक नफीस किस्म के लोग हाँ बड़े डेमोक्रेटिक किस्म के लोग हाँ यानी अगर कोई गवर्नमेंट सत्ता के उत्ते हो रही है तनकीद हो रही है तो लेकिन मैं ऐसा नहीं गा यानी मैं बड़ा जमहूरीयत पसंद हाँ डायलॉग का हामी हाँ किसी नूं कैद च नहीं रख सकता किसी नूं यानी एक उन्होंने ना माइंड च चीज़ वारद हो जाती है। तुसी किसी बंदे नूं कहो ना कि पहले उहदी तारीफ शुरू कर दिओ कि तुसी बहुत अच्छे हो तुहाडा ते बड़ा करैक्टर है तुहाडा तो वो अपने आप समझन भी लग पैंदा। तो राणा साहब भी इस कैफीयत का शिकार होए तो उन्होंने डायलॉग की गल अपने वालों खुद नूं चंगा बनाउण वास्ते उन्होंने जिहड़ा मैनूं लगदा मैं साइकोलॉजिकल तजिया करना नॉट पोलीटिकल कि वो इस कैफीयत तारी हो जाती इंसान के उत्ते तो वो जिस जूं ही वो फेज़ खत्म हुंदा है तो दोबारा पुराना राणा सनाउल्लाह वापस आ जाता है। लेकिन जिसले इंटरव्यू तो बाद पुराना राणा सनाउल्लाह वापस आया तो उन्होंने पता लगा कि गल्लां जिहड़ियां ने ना वो तो काम वध गया कहते ना कि गल वध गई मुख्तार है तो मैं जिहड़ियां गल्लां कर चुकिया वां मेरा अंदाज़े बयान उहदा हाता नहीं कर पा रहा जिहड़ियां मैं कीतियां उहनूं होर तरीके दे नाल लै लिता गया वो लैना भी सी जो तुसीं ये कहा कि उन्होंने डील नहीं मनी लफज डील की गल है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर ਜਿਹੜੇ पीटीआई वाले तो वो तो अल्लाह दे ते बंदा ले वो तो पहले ही बैठे होंगे ने तो उन्होंने कहा देखो साडा कायद तो मनता ही नहीं डील उन्होंने सारे डील डट के खड़ा है इमरान तो वो आ गया उत्थे उन्होंने बयानियां शुरू कर लिया उहदे ते बनाना जिसले ये बनिया तो फैसल वावडा साहब नूं भी आना पिया उन्होंने फिर उन्होंने क्लास तो लैनी बनती है फिर जिसले तुसीं एक गलत चाल खेड गए तो तुहाडे ते हुण तुसीं एक यक्का अपना कढ़ लिया तो रंग की दुकी ने भी यक्का कट देना वो रंग की दुकी ने यक्का भी राणा साहब का कट दिता तो उन्होंने तो फिर आना सी उन्होंने तो कहना सी कि यार चंगी भली गेम चलती पई तो तू ये साडा सारा बयानिया खत्म कर दिता। सब इतों फिर यह नहीं लग रहा कि हो सकता जो दबाव आया तो उसके बाद उन्होंने क्या कि नहीं मैं भी वापस ही ले ला तो बेहतर है। नहीं दबाव आया है ना देखो कि जोड़े वजीर इतलात ने अताउल्लाह तारड़ साहब ने उन्होंने भी जो ये गल कहती देखो डील जी इमरान खान के नाल दी जी कॉन्सैप्ट है वो असी मैं पहले भी गल कर रहा हूँ तो मैं चूहा रिपोर्ट की गल करांगा कि पाकिस्तान की इस्टैबलिशमेंट की तरफों भी किसी किस्म की कोई नरमी कोई मैं जी गल की कि जोड़ा मौजूदा पीरीयड है इट्स एन ए पीरीयड ऑफ हार्ड स्टेट ए डॉक्ट्राइन है फील्ड मार्शल साहब इनू इस डॉक्ट्राइन का इजहार कर चुके हैं ठीक है और इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिहड़ी एंटी स्टेट होएगी नॉट एंटी गवर्नमेंट यानी ऐसा बयानिया ऐसी एक्टिविटी जिहड़ी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ होएगी उन्होंने नरमी दे नाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यानी नरमी यह नहीं कहा जाएगा कि आइंदा नहीं करना यह तेरा गलत है उन्होंने ठुकाई की जाएगी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा ना कि फील्ड मार्शल हार्ड मैन होने का बड़ा बेहतरीन सोल्जर हाँ क्योंकि यह जरूरी सी
ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲੌਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ, ਹਮ ਤਾਂ ਮਜ਼ਮਤ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਵੀ ਆਇਨ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਵਰਾਏ ਆਇਨ ਜਾਂ ਮਾਵਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਤੋਂ ਮਾਵਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਫੋਰਮ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਦਾਮਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦਕੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੋਜਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਿਆ? ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦਕੋ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ, ਗੋਜਰੀ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ, ਚਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ, ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਔਰ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੋਡਰੇਟ ਤਸੱਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ ਵੇ? ਕੌਣ 골ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਚੀਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ 골ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਏ, ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਲਏ, KP ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਹੈਂਟੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਰੀਅਲੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਚਲੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ 26 ਨਵੰਬਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਕਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੂਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੂੰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ 70% ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 70% ਠੀਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ KP ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਮਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਜਾਂ ਬੈਕਡੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ PTI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬਿਆਨੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਨਰੈਸਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਚਲੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ।